నమస్తే నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. రైతులు ఆర్థిక ప్రగతిని సాధించేలా అభ్యుదయ రైతుల అనుభవాలతో పాటు సాగుదారుల విజయగాథలను మీకందించే ప్రయత్నం చేస్తోంది మీ నేలతల్లి. ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో కేంద్ర బడ్జెట్లో వ్యవసాయ రంగానికి కేటాయింపులు, అగ్రి బడ్జెట్పై రైతుల అభిప్రాయాలతో పాటు శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా పంటల విస్తీర్ణ లెక్కింపుపై ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జానయ్య గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. దేశ ఆర్థిక దిశను నిర్ణయించే కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27ను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా వ్యవసాయ రంగానికి ప్రకటించిన బడ్జెట్ ఎలా ఉంది, రైతుకు ఎలా మేలు చేస్తోంది, ఏఐ, డిజిటల్ వ్యవసాయం, ప్రకృతి సాగు, ఎఫ్పిఓల నిర్మాణానికి సంబంధించి వ్యవసాయ రంగంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురాగలవు అన్న అంశాలపై ఈ రోజు నేలతల్లి స్పెషల్ స్టోరీ. కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27లో వ్యవసాయం, గ్రామీణాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ఈ రంగాలకు 1,62,670 కోట్లు కేటాయిస్తూ గత ఏడాదితో పోలిస్తే 7% పెంపు చేసింది. సంప్రదాయ సాగుతో పాటు పశు సంపద, మత్స్య రంగాల ద్వారా రైతు ఆదాయం పెంచడమే లక్ష్యమని తెలిపింది. ఏఐ ఆధారిత భారత్ విస్తార్ ప్లాట్ఫామ్తో రైతులకు వారి భాషలో పంటల ప్రణాళిక నుంచి మార్కెట్ సమాచారం వరకు సలహాలు అందించనున్నారు. భారత్ విస్తార్, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. పశు సంవర్ధకానికి 20,000 పశు వైద్య నిపుణులు అధిక విలువ పంటలైన కొబ్బరి, గంధం, జీడి వంటి సాగులకు ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారు. Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by సహకార సొసైటీలకు పన్ను రాయితీలు, ఉపాధి హామీ పథకానికి 95,692 కోట్లు,
తక్కువ దిగుబడులున్న జిల్లాల్లో ధనధాన్య కృషి యోజన అమలు చేస్తారు. పప్పు ధాన్యాల్లో స్వయం సమృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రత్యేక మిషన్ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ రుణ పరిమితి 5 లక్షలకు పెంపు చేశారు. మత్స్యరంగానికి ఊతమిస్తూ 500 జలాశయాలను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు సముద్ర ఆహార ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వనున్నారు. మొత్తం మీద టెక్నాలజీ, అనుబంధ రంగాలతో రైతు ఆదాయం పెంచాలన్నదే బడ్జెట్ లక్ష్యం. కానీ ఈ హామీలు క్షేత్రస్థాయిలో ఎంతవరకు అమలవుతాయన్నదే అసలు ప్రశ్న. రైతు ఆదాయం పెరగడం, గ్రామీణాభివృద్ధి, టెక్నాలజీతో వ్యవసాయం ముందుకు వెళ్లేందుకు ఈ బడ్జెట్ ప్రధాన లక్ష్యాలుగా చేశామని ప్రభుత్వం చెప్పినప్పటికీ ఈ బడ్జెట్లో చాలా లోపాలున్నాయని రైతులు, రైతు సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందులో రైతులకు కనీస మద్దతు, బీమా అంశాలను ప్రస్తావించలేదని అంటున్నారు. ముందుగా బడ్జెట్పై 2 తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులు, రైతు సంఘాల నాయకులను అభిప్రాయాలను చూద్దాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినట్టు బడ్జెట్ను రైతాంగానికి ఏ విధంగా కూడా లబ్ధి చేకూరలేదు. రైతు ఈ దేశానికి అన్నం పెట్టేది రైతే, రైతే దేశానికి వెన్నెముక అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రైతులకు కేంద్ర బడ్జెట్లో ఏమాత్రం కూడా రైతుల మీద కనికరించుకున్నట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇబ్బందులు చేసింది. కాబట్టి రైతాంగానికి ఎంత చేసినా తక్కువే. ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్లు మార్చింది కానీ అదేది మహాత్మా గాంధీ, నరేగా గాంధీ, అదేదో జీరామ్జీ అని పేరు మార్చింది. కానీ అది రైతులకు ఎందుకు ఉపయోగించలేదు చేస్తామని గతంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన నాటి నుంచే చెప్తా ఉంది. రైతులకు అనుసంధానం చేస్తుంది. ఒక పక్క రైతులు కూలీలు లేక చాలామంది 10 ఎకరాలు పంట పెట్టేటువంటి వాడు 2 ఎకరాలకు దిగిపోయినాడు కూలీలతో. కాబట్టి ఈ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని రైతులకు, వ్యవసాయానికి అనుబంధం చేయాలా. అంతేకాకుండా ఈనాడు వ్యవసాయం అనేటువంటిది మనుషులపైనే ఆధారపడి కాదు. చాలా దేశాల్లో, చైనా లాంటి దేశాల్లో ఈనాడు యంత్రాలతో అద్భుతంగా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. మనకు ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీ రేటుతో 70%, 80% సబ్సిడీ ఇస్తూ ఈనాడు యంత్రాలు కానీ తయారు చేస్తే, అంటే విత్తనాలు వేయడానికి కానీ, కలుపు తీయడానికి కానీ, కోయడానికి కానీ, ఏదో మందులు జరగడానికి కానీ యంత్రాలని రైతులకు అందజేస్తే తనకున్న 10 ఎకరాల్లో 2 ఎకరాలు కాకుండా 10 ఎకరాలు పంట పెట్టినప్పుడు తప్పకుండా రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. కేంద్ర బడ్జెట్లో రైతులకి ఏమాత్రమే కానీ సరిపోయినటువంటి బడ్జెట్ ఇవ్వలేదు. రైతులకు కూడా తీవ్ర అన్యాయం చేశారు. మరి ఇతరుల పంటలు కావచ్చు, వాణిజ్య పంటలు కావచ్చు, అన్నిటికీ కూడా కేంద్రంలో పూర్తిగా బడ్జెట్ లేకపోవడం అన్యాయం జరిగిందని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ దేశ ప్రజలకు, దేశ రైతాంగానికి ఉపయోగపడే బడ్జెట్ కాదు, కుపేర్లకు మాత్రం ఉపయోగపడే బడ్జెట్. ఈ బడ్జెట్, ఇలాంటి బడ్జెట్లు పెడుతూ ఉంటే రైతాంగము, కూలీలు, అదేవిధంగా దేశ ప్రజలు, బడుగు బలహీన వర్గాలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ బడ్జెట్ పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓన్లీ కార్పొరేట్ శక్తులకు తప్ప రైతాంగానికి కాదని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం సత్యసాయి జిల్లా నుంచి మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. పెట్టుబడిదారులకి, కార్పొరేట్ సంస్థలకి రాయితీలు ఇచ్చేది గాను, అదేవిధంగా రైతాంగానికి, పేదలకి నష్టపరిచేది గాను ఈ బడ్జెట్ ఉందనేటువంటిది మా అభిప్రాయం. వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి బడ్జెట్ కేటాయింపులు అనేటువంటిది ఏమాత్రం పెంచాల. అగ్రికల్చర్ యంత్రాలకు సబ్సిడీలు ఇస్తామని చెప్పారు దాంట్లో. కానీ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ కార్మికులకి పని దినాల సంఖ్య ఏంటి, అన్ని యంత్రాలు పెట్టారనుకోండి, వీళ్ళకి చేతి నిండా పని ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందుకని దీనికి సంబంధించి కూడా వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలకి కేటాయించిన దానికి పొంతం లేకుండా ఉంది అనేటువంటిది మా అభిప్రాయం. కనీసంగా గ్రామీణ ఉపాధి పథకానికి 95,000 కోట్లు కేటాయించారు. కానీ ఇంతకుముందు 50 రోజులు ఉండేది, ఇప్పుడు 125 రోజులకి ఎట్ట సరిపోద్దో ఎవరికి అర్థం కావట్లే. ఆ డబ్బు చాలదు. కనీసంగా 1,50,000 కోట్లు అనగానే కేటాయిస్తే కానీ ఆ 125 రోజులు రాదు. అట్లా వ్యవసాయంలో ఎరువుల విధానం ఉంది, దానికి కంట్రోల్ తీసేశారు. అట్లనే విద్యుత్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. వెనకబడ్డ ప్రాంతాల్లో ఫ్రీ విద్యుత్ లేకుండా పోద్ది. అందుకని వాళ్ళు పెట్టిన రకరకాల పథకాలు చూస్తే ఏంటంటే వ్యవసాయం దెబ్బతింటానికే ఎక్కువ ప్రమాదం కనిపిస్తూ ఉంది.
కార్పొరేట్ వ్యవస్థలకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత చిన్న సన్నకారు రైతుల అభివృద్ధికి అనుగుణంగా లేదని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. బీమా, ఎరువులు, సీడ్, ఇన్పుట్ సబ్సిడీలపై దృష్టి సారించాలని రైతులు, రైతు సంఘాలు కోరుతున్నాయి. నిన్న నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో ఇది రైతులు మొత్తం కూడా నిర్వీర్యంగా చేసేది ఉంది. రైతాంగాన్ని మొత్తం వెనక్కి పంపే విధంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఒక వ్యవసాయ రంగానికి 1,34,000 కోట్లు కేటాయిస్తాను అని చెప్పినప్పటికీ దీంట్లో చూడాల్సింది ఏంటంటే ఏఐ సాధనాల కోసం, వ్యవసాయం చేయడం కోసం, యంత్రాలకు సంబంధించిన దాంట్లో 750 కోట్లు కేటాయించిన ప్రభుత్వం గంధపు చెక్కల కోసం, కొబ్బరి మెట్ల కోసం, తీర ప్రాంతాల్లో ఉండే పంటలకి 350 రూపాయలు కేటాయించింది. అదే క్రమంలో ఉన్నటువంటి పిఎంసి రైతులకు కానీ, లేకపోతే మహిళా రైతులకు కానీ, లేకపోతే గిట్టుబాటు ధరకు సంబంధించి కానీ రైతాంగానికి సంబంధించిన రాయితీలను మొత్తం కూడా ఎత్తివేసే కోణంగా తీసుకొచ్చింది. ఏఐ సాధనాలకు కేటాయించినంత కూడా ప్రభుత్వ రాయితీలు, సబ్సిడీలకు ఇవ్వలేనంత పరిస్థితి, రైతాంగం వ్యవసాయానికి ఇవ్వలేనంత పరిస్థితి ఈ బడ్జెట్ లో ఉంది అన్నది విషయం చేయండి. గ్రామీణ అభివృద్ధి వ్యవసాయాన్ని నిర్వీర్యం చేయడం కోసం, కార్పొరేట్ వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేయడం కోసం మాత్రమే ఈ బడ్జెట్ ఉపయోగపడుతుందన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి. కొత్త సీసాలో పాత సారా అన్న సామెతగా ఈనాడు ఆ బడ్జెట్ ఉందనేది కూడా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. ఎందుకనంటే పేదల పొట్టగొడుతూ, రైతాంగం యొక్క పొట్టగొడుతూ, కార్పొరేట్కి మొత్తం మేలు చేసే విధంగా ఈ బడ్జెట్ని రూపొందించి దాన్నే నిర్మలా సీతారామన్ గారు నిన్న పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు. అది ఒక పెద్ద గొప్ప బడ్జెట్గా ఈనాడు బీజేపీ గొప్పలు చెప్పుకుంటా ఉంది. వ్యవసాయ రంగం ఇప్పటికే కొనరిల్లుతూ ఉంది. రైతులు అప్పుల పాలవుతూ ఉన్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. దాని నుంచి వ్యవసాయ రంగాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఆ రకంగా బడ్జెట్లో నిధులే ఉన్నా సమకూర్చి వ్యవసాయ రంగాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతారని రైతులందరూ కూడా ఎదురు చూశారు. కానీ ఆ బడ్జెట్లో ఎక్కడా రైతులకి ఈనాడు భరోసా కల్పిస్తూ కానీ, మద్దతు ధర కల్పించే విధంగా కానీ, లేదా పంటకి గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చే వైపు కానీ అడుగులేనటువంటి పరిస్థితి ఒక రకంగా కనపడతాం. అట్లా వ్యవసాయ కార్మికులను మనం చూసుకుంటూ ఉపాధి హామీ పథకానికి గురేస్తూ వ్యవసాయ కార్మికులు పొట్టగొట్టే విధంగా ఈనాడు కేంద్రం బడ్జెట్ ఉందనేది కూడా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. రైతులకు మద్దతు ధర ప్రకటించకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. దేశాభివృద్ధి, రైతాభివృద్ధి, దేశాభివృద్ధి. మరి జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారు. మరి కిసాన్ లేకుండా, రైతు లేకుండా దేశమే లేదు. మరి అటువంటి రైతుకు మరి పండించిన పంటకు మరి మద్దతు ధర ఇవ్వకపోవడం మరి మంచి పద్ధతి కాదు. ఎద్దేడిసిన వ్యవసాయము, రైతేడిసిన దేశము మరి ఎప్పుడు పేరుకు రాదు. అదేవిధంగా బీమా సౌకర్యం కూడా కల్పించకపోవడం, వివిధ కంపెనీలకు బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది, గృహాలకు బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది, వెహికల్ కొంటే బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది, కనీసం సెల్ ఫోన్లు కొంటే కూడా బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. కానీ ఒక రైతుకు బీమా సౌకర్యం కల్పించకపోవడం మరి ఎంతో బాధాకరమైనటువంటి విషయం. దీని విషయం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి. రైతాంగాన్ని నడ్డి విరిసే విధంగా ఆ బడ్జెట్ ఉంది. రైతాంగానికి కానీ, గ్రామీణ ఉపాధికి కానీ, వ్యవసాయ రంగాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే బడ్జెట్గా మేము దాన్ని ఖండిస్తున్నాము. ఇది పంటల మద్దతు ధర ఊసేయలేదు, సబ్సిడీ యంత్రాల ఊసేయలేదు, ఎరువుల ఊసేయలేదు సబ్సిడీ. ఈ రకంగా చూసుకుంటూ పోతే ప్రతి దానిపైన రైతాంగాన్ని మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడే విధంగా కేంద్ర బడ్జెట్ ఉంది. వెంబడే దాన్ని సవరించి రైతులకు న్యాయం చేసే విధంగా కేంద్ర బడ్జెట్ ఉండాలి. ఇది బడ్జెట్ ఓన్లీ కార్పొరేట్లకు అనుకూలమైన బడ్జెట్ తప్పితే రైతాంగానికి, వ్యవసాయ కూలీలకు, ఉపాధి హామీ పనులకు కానీ ఎలాంటి వారికి కానీ ఉపయోగపడే బడ్జెట్గా లేదు. దీన్ని వెంబడే సవరించాలని చెప్పి మేము తెలంగాణ రైతు సంఘంగా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. నిజంగా ఏ మాత్రం కూడా రైతాంగంపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే రైతాంగానికి ఒరగబెట్టింది ఏం లేదు. ఇంకోటి ఏంది అని అంటే మన వ్యవసాయం మీద, మన దేశంలో పండించిన పంటలకు ఆర్గానిక్ ద్వారా రైతులను ప్రోత్సహించి వారి యొక్క సబ్సిడీలు కానీ ఇంప్లిమెంట్ కానీ ఇవ్వాలి తప్ప దాని మీద ఊసేలేదు. విభజన ఏదైతే హామీలు ఇచ్చిరో ఆ హామీలు ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చడం లేదు. కారిడార్ అయితేనేమి, మరియు అదేవిధంగా మూసి పరివాహక ప్రాంతం అయితేనేమి ఎన్నో ఉన్నతులు ఇచ్చినా దాన్ని పక్కన పెట్టి ఈనాడు
వచ్చే రాష్ట్రాలలో ఎన్నికల గురించి వారికే బడ్జెట్ ఎక్కువ కేటాయించడము చాలా దురదృష్టము. ఈనాడు పిఎం కిసాన్ కూడా దాన్ని దాదాపు 8 నుంచి 10,000 పెంచుతామని సంవత్సరానికి అన్నారు. అది కూడా ఊసేలేదు. ఈనాడు రైతాంగంపై ఏనాడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము చిత్తశుద్ధి లేదు. ఎంఆర్పి రేటు పెంచలేదు. ఈ బడ్జెట్ విషయానికి వచ్చేసరికి తాండూరు అనేసరికి కందికి ఫేమస్. కంది అనేది తాండూరులో ఫేమస్. అట్లాంటి కంది పంటకి ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో దిగుబడులు అనేది తగ్గిపోయి మనం పంటలు అంటే వరి ధాన్యమే పెంచుకుంటాం. పప్పు ధాన్యాలు అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడం అనేది జరిగింది. దాని ద్వారా రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లేక మళ్ళీ అందులో పంట మనం సరిగ్గా పండించుకోక ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకోవడం, పంట దిగుబడులు తగ్గిపోవడం, రైతులు ఆ విధంగా పప్పు ధాన్యాల్లో నష్టపోతున్నారు. దీన్ని అధిగమించుకోవడానికి ముఖ్యంగా కంది అంటేనే పప్పు ధాన్యాలు ప్రధాన పంట కాబట్టి ఈ కందిలో వచ్చే సమస్యలను అధిగమించుకోవడానికి ఈ సుమారుగా కంది 1 ఎకరానికి 10 నుంచి 14 క్వింటాల వరకు పండే పరిస్థితులు ఉన్నా దానికి సరియైన వనరులు ఉండకపోవడం. 2026కు సంబంధించి ఈ బడ్జెట్లో అయితే మాత్రం ఆ రైతుకైతే అన్యాయమే జరిగిందండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రతిసారి కూడా మేము చూస్తున్నాం, ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే రైతే రాజు అని చెప్పేసి, రైతే వెన్నెముక అని చెప్పేసి చెప్పడం అయితే చెప్తున్నారు తప్ప ఆచరణ అయితే లేదండి. ఎందుకంటే మేము మామూలుగా ఏంటంటే వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం అంటే వ్యవసాయం చేసుకునేటప్పుడు వ్యవసాయానికి గిట్టుబాటు ధర కానీ లేదంటే సబ్సిడీలు కానీ ఎటువంటివి కూడా రైతుకైతే అందట్లేదండి. వీళ్ళైతే మాత్రం అందుతుందని చెప్పేసి ఒక ప్రక్షాళన చేసుకుంటారు తప్ప అది నేరుగా ప్రత్యక్షంగా రైతుకైతే రావట్లేదండి. అది ఎందుకు ప్రత్యేకంగా మీ పంట పండించడం మిగులుతుంది తప్ప పంటకి ఈ పంటకి ధర అనేది మాత్రం మా ప్రభుత్వం మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టలేదు. దాంతోపాటు యంత్రాల మీద కూడా మేము చాలా వ్యవసాయాలు చేస్తున్నాం అండి. చాలా ఏళ్ళ బట్టి వ్యవసాయం చేసుకుంటే పనిముట్లు మేము కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది తప్ప కేంద్రం నుంచి ఈ ప్రభుత్వాల నుంచి మాకు ఎటువంటి సహాయ సహకారం అందట్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరిచని మిషన్లు అవ్వచ్చు, వరి నాటు మిషన్లు అవ్వచ్చు, లేదంటే ఈ కోత మిషన్లు చాలా యంత్రాలు మాకు ఉన్నాయి, మేము ఇస్తామని చెప్పడం మిగులుతుంది తప్ప ఎటువంటి మేము క్యాష్ పే చేసి కొనుక్కునే పరిస్థితి వస్తుంది.